Today's passage is Joshua chapter 2, verse 8 to 21. Before the men lay down, she came up to them on the roof and said to the men, I know that the Lord has given you the land, and that the fear of you has fallen upon us, and that all the inhabitants of the land melt away before you. For we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea before you when you came out of Egypt, and what you did to the 2 kings of Amorites who were beyond the Jordan, to Sihon and Og, whom you devoted to destruction. And as soon as we heard it, our hearts melted, and there was no spirit left in any man because of you. For the Lord your God, He is God in the heavens above and on earth beneath. Now then, please swear to me by the Lord that as I have dealt kindly with you, you also will deal kindly with my father's house, and give me a sure sign that you will save alive my father and mother, my brothers and sisters, and all who belong to them, and deliver our lives from death. And the men said to her, Our life for yours, even to death. If you do not tell this business of ours, then when the Lord gives us the land, we will deal kindly and faithfully with you. Then she let them down by a rope through the window, for her house was built into the city wall, so that she lived in the wall. And she said to them, Go into the hills, or the pursuers will encounter you, and hide there 3 days until the pursuers have returned. Then afterward you may go your way. The men said to her, We will be guiltless with respect to this oath of yours you have made us swear. Behold, when we come into the land, you shall tie the scarlet cord in the window through which you let us down, and you shall gather into your house your father and mother, your brothers, and all your father's household. Then, if anyone goes out of the doors of your house into the street, his blood shall be on his own head, and we shall be guiltless. But if a hand is laid on anyone who is with you in the house, his blood shall be on our head. But if you tell this business of ours, then we shall be guiltless with respect to your oath that you have made us swear. And she said, According to your words, so be it. Then she sent them away, and they departed, and she tied the scarlet cord in the window. I believe this is the word of the living God. Amen. 아멘. 오랜만에 얼굴 보고 설교하니까 너무 기분이 좋습니다. 네, 다들 잘 지내셨죠? 네, 오늘 이야기는요, 우리가 만약에 주일학교를 거쳐서 신앙생활을 하신 분들이면 정말 수없이 들었을 그런 스토리입니다. 이 여호수아 2장의 스토리 현장을 우리 머릿속에 한번 상상해 봤으면 좋겠어요. 상상을 해보시는데, 여러분 고대 이집트나 혹은 로마와 같은 그런 고대 이야기의 전쟁을 그린 영화들, 혹은 반지의 제왕 이런 영화 같은 중세풍의 영화들을 좀 상상해 보시면서 이 이야기를 좀 머릿속에 그려봤으면 좋겠어요. 우리가 읽지는 않았지만 2장 1절에서 여호수아는 시딤이라는 이 도시에 정탐꾼 2명을 여리고로 보내고 있습니다. 시딤이라는 곳에서 여리고로 보내고 있어요. 이 시딤이라는 곳에서 요단강이 바로 보이고요. 그 요단강을 건너면 바로 직선에 있는 도시가 여리고성이었기 때문에 이 여리고성으로 정탐을 보낸 것입니다. 정탐꾼들은 라합이라는 여자 집에 이제 머무른다라고 되어 있는데, 이 라합이라는 여자의 직업을 창녀라고 그리고 있어요. 그래서 이곳을 베이스 캠프로 하여서 스파이 일을 이제 하고 있습니다. 그런데 이 여리고성을 다스리고 있는 왕의 정보력 또한 만만치 않은 것 같아요. 그도 그럴 것이, 여리고성에서도 이제 강 건너에 어마어마한 이스라엘의 진영이 보이기 때문에 그들을 주시하고 있었을 것입니다. 분명히 저들이 누군가를 보내서, 정탐꾼을 보내서 이 전쟁을 준비할 것이라는 것이 여리고 왕으로서 당연히 할 수 있는 생각이었을 거예요. 그래서 이 여리고 왕의 정보력이 정말 대단했던 게,
이스라엘 정탐꾼이 들어온 순간 이미 이 사람들이 들어온 것을 알고 있었습니다. 그래서 조사를 나름대로 했겠죠. 조사 끝에 그들이 라합의 집에 머물고 있다는 것을 알게 된 것 같아요. 그래서 왕은 사람들을 라합에게 보내게 됩니다. 아마도 군인들이었겠죠. 칼을 찬 군인들 여러 명이 라합의 집에 쳐들어옵니다. 여기에서 라합의 행동이 참 놀랍습니다. 이 여자의 연기력이 정말 참으로 놀랍고 어떻게 보면 정말 철면피 같다라고 표현을 할 수도 있을 것 같아요. 일단 정탐꾼들을 지붕 위에 숨겨 놓습니다. 그리고 자기에게 찾아온 이 여리고 사람들에게 그들이 이미 성문 밖으로 도망갔다라고 이야기합니다. 자, 여기서 그림을 조금 그려봅시다. 이 시대의 도시에는요, 이 도시 외곽을 성벽이 보호하는 형태로 발전이 되었습니다. 그래서 성벽 안에 도시가 발전이 되었죠. 근데 그 성벽이 이렇게 도시의 외곽을 둘러싸고 있는데 보통은 사방에 문이 있었습니다. 그래서 성벽의 중앙에 아주 큰 성문이 있었어요. 그래서 전쟁을 하는 영화를 보면 엄청난 그 통나무로 엮은 그 공성 무기로 성문을 부수는 그러한 장면을 여러분 많이 보셨을 거예요. 근데 이 도시 안에 성벽 안에 사는 사람들 중에서는 일을 위해서 목축을 하거나 혹은 농사를 짓기 위해서 데이타임에는 성벽 밖으로 나가서 일을 하는 사람들이 있었습니다. 이 사람들은 데이타임에는 성문 밖으로 나가서 성벽 외곽에서 일을 하고요. 해가 지기 전에 성문 안으로 들어오는 사람들이었습니다. 혹은 성과 성을 오가면서 장사를 하거나 무역을 하는 사람들 또한 데이타임에 성문 안으로 들어와야 했습니다. 저녁 때가 되면 이 성문은 굳게 닫혀서 그 누구도 출입을 할 수 없게 만들었기 때문입니다. 라합은요, 이 여리고 이 군인들을 따돌리기 위해서 이 정탐꾼들이 이미 성문 밖으로 나갔다라고 거짓말을 합니다. 읽지 않았지만 여호수아 2장 7절에 이렇게 이야기하는데 뒤쫓는 사람들이 이 군인들입니다. 뒤쫓는 사람들이 요단길을 따라 나루터까지 그들을 뒤쫓았고 뒤쫓는 사람들이 나가자마자 성문이 닫혔다. 뒤쫓는 사람들이 나가자마자 저녁 때가 됐던 것 같아요. 그래서 성문 밖으로 나갔고 그들이 나간 즉시 성문이 닫혔습니다. 그들을 따돌리게 된 것이죠. 이들은 이제 나갔으니까 하루가 지난 뒤에 들어올 수 있는 상황입니다. 하지만 안심할 수는 없어요. 그래서 라합은요, 이 사람들이 무사히 탈출할 수 있도록 도우려고 합니다. 그 현장을 오늘 여호수아 2장이 그리고 아주 자세하게 그리고 있는 것입니다. 우리는 이 라합 이야기를 들으면서 라합의 믿음의 결단과 행동으로 인해서 구원을 얻은 라합을 우리는 쉽게 떠오르게 됩니다. 하지만 오늘 말씀을 자세히 살펴보면 라합이 아니라 다시 한번 하나님의 일하심을 우리가 알 수 있어요. 오늘 이야기를 통해서 하나님은 우리에게 무엇을 알려주시기를 원하실까요? 오늘 말씀을 한번 자세히 살펴보겠습니다. 첫 번째로 라합이라는 사람을 한번 살펴본다면 우리와 똑같은 죄인이라는 겁니다. 반대로 말하면 우리가 라합 같은 죄인이라는 겁니다. 사실 라합은요, 이스라엘의 입장에서 보면 아무 가치가 없는 사람이에요. 일단 라합은 이방인입니다. 이스라엘의 입장에서 이방인을 죄인으로 보는 그러한 입장에서 절대로 구원받을 수 없고 하나님의 백성이 될 수 없는 무가치한 사람인 것이 분명했습니다. 근데 그 이방인이면서 라합은 여자였어요. 당시 이방인 남자들은 전쟁에서 지면 포로로 잡아서 노예로라도 쓸 수 있었지만 여자들은 그렇지 못했습니다. 그리고 그 여자 중에서도 여자들 안에서도 손가락질 받는 창녀였다는 것입니다. 라합은 이렇게 정말 네거티브한 조건들을 많이 가지고 있었던 사람이에요. 이방인이면서 여자면서 그 가나안 사회에서도 손가락질 당하며 환영받지 못하는 사람이 바로 라합이었던 것입니다. 그런데 우리가 생각해 본다면 우리 또한 라합과 같은 사람들이었어요. 우리는 하나님 앞에 죄인입니다. 우리는 죄인이에요. 그리고 지금도 여전히 우리는 죄성을 가지고 있는 죄인임이 분명합니다. 물론 우리는 라합보다는 낫다라고 생각할 수도 있을 것입니다. 그래도 내가 저 정도 죄는 짓지 않았다고 스스로 여길 것입니다. 하지만 성경은요, 사람에 대해서 하나님 앞에 의인은 없나니 한 사람도 없다라고 선언합니다. 모두가 똑같은 죄인이라는 겁니다. 과연 우리가 라합보다 내가 낫다라고 할 수 있는 사람이 누가 있겠습니까? 누가 아담과 하와에게 돌을 던질 수 있겠으며 누가 밧세바를 범한 다윗에게 돌을 던질 수 있겠습니까?
현장에서 간음을 한 여인에게 예수님께서 그 바리새인들에게 죄 없는 자가 돌로 치라라고 말씀하시지 않으셨습니까? 우리는 모두 똑같은 죄인이라는 겁니다. 우리가 간음하다 붙잡힌 여인과 같고 혹은 남편이 여럿 있었던 사마리아 여인과 같은 죄인들입니다. 그래서 바울은요, 그런 자신을 두고 내가 죄인 중에 괴수다라고 표현하기까지 했습니다. 우리는 우리의 처지를 알아야 합니다. 우리는 그렇게 잘난 사람들이 아니었어요. 그래서 성경은 우리를 이렇게 표현합니다. 에베소서 2장 1절에서 3절 말씀입니다. 우리 함께 한 목소리로 읽을까요? 시작. 여러분도 전에는 허물과 죄로 죽었던 사람들입니다. 그때 여러분은 허물과 죄 가운데서 이 세상의 풍조를 따라 살고 공중의 권세를 잡은 통치자, 곧 지금 불순종의 자식들 가운데서 작용하는 영을 따라 살았습니다. 우리도 모두 전에는 그들 가운데에서 육신의 정욕대로 살고 육신과 마음이 원하는 대로 행했으며 나머지 사람들과 마찬가지로 날 때부터 진노의 자식이었습니다. 아멘. 우리 모두는 육신의 정욕대로 살고 마음이 원하는 대로, 육체가 원하는 대로 행하던 진노의 자식들이다. 태어나면서부터 진노의 자식들이다 라고 이야기합니다. 로마서에서는 조금 다른 표현으로 이런 진노의 자녀인 온갖 불의한 행동과 진리를 가로막는 이 죄인들에게 하나님의 진노가 하늘로부터 임하였다라고 이야기합니다. 라합은 죄인이었습니다. 창녀였어요. 구원받을 조건을 찾는다면 이 사람에게 단 하나도 찾을 수 없을 만큼 밑바닥 인생이었습니다. 우리도 라합과 같이 아무 소망 없이 죽음을 기다리고 있는, 심판을 기다릴 수밖에 없는 죄인이었음을 우리가 깨달아야 합니다. 감옥 안에서 도둑질을 해서 잡혀온 그 도둑이 살인을 해서 잡혀온 살인자에게 야, 그래도 내가 너보다 낫다라고 해봤자 그가 의로운 사람인가요? 혹은 그가 자유인이 되나요? 아니잖아요. 감옥 안에서는 모두가 똑같은 죄인일 뿐입니다. 마찬가지로 우리 또한 나면서부터 진노의 자녀였습니다. 우리는 심판받을 수밖에 없고 우리의 죄로 인해서 죽을 수밖에 없었습니다. 하지만 바울은요, 방금 읽은 에베소서 2장 3절에서 우리는 소망이 없다, 우리는 진노의 자녀였다라고 하면서 4절부터 엄청난 복음의 선언을 합니다. 4절에서 6절 말씀 한 번 더 볼게요. 함께 읽읍시다. 시작. 그러나 하나님은 자비가 넘치는 분이셔서 우리를 사랑하신 그 크신 사랑으로 말미암아 범죄로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살려주셨습니다. 여러분은 은혜로 구원을 얻었습니다. 하나님께서 그리스도 예수 안에서 우리를 그분과 함께 살리시고 하늘에 함께 앉게 하셨습니다. 아멘. 우리의 신분 자체가 변했습니다. 밑바닥 인생이었는데 하나님의 넘치는 자비하심으로 인해서 우리는 예수님과 함께 살리심을 얻었고 심지어 하나님과 예수님이 계시는 하늘에 같이 앉을 수 있는 영광까지 누리게 하셨습니다. 죽을 수밖에 없는 우리를 위해 하나님은 이 엄청난 일들을 행하신 겁니다. 초대교회를 이루던 구성원들 중에서는요, 가난하고 비천한 사람들이 참 많았다고 합니다. 고아와 과부와 세리와 창녀들 같은 이런 죄인들, 사회로부터 손가락질 당하는 이런 죄인들, 소외된 사람들은 초대교회 공동체를 이루던 주요 신분 중에 하나였습니다. 주로 이들은요, 사회에서 상처받고 소외된 사람들이었는데 이들이 아주 쉽게 복음을 받아들였습니다. 왜냐하면 그들에게 있어서 은혜나 사랑이나 자비를 이야기하고 베풀어주는 공동체는 교회밖에 없었기 때문입니다. 예수님께서도 그래서 바리새인들과 이야기를 하다가 세리와 창녀들이 너희 바리새인, 장로, 서기관, 율법사들보다 더 먼저 하나님의 나라에 들어갈 것이다 라고 마태복음 21장에서 말씀하셨잖아요. 우리도 비천한 사람들이었습니다. 경제적이든 혹은 육체적이든 심리적이든 혹은 영적이든 우리는 늘 결핍과 갈망 가운데 살아가던 그런 비천한 사람들이었습니다. 그리고 그 결핍과 그 공허함을 세상에서 세상의 것으로, 다른 것으로 채우려고 했던 사람들이 바로 우리였습니다. 성경은 하나님의 사람들을 이렇게 스토리를 묘사할 때 그들의 죄를 숨기지 않습니다. 위인전은 그들의 못난 부분, 그들의 잘못한 부분들을 숨겨요. 하지만 성경은 하나님의 사람들의 죄를 아주 단호하고 아주 노골적으로 폭로합니다. 다윗의 경우를 생각해 보세요. 정말 승리의 왕, 하나님 마음에 합한 사람이라는 칭찬을 받은 그 다윗에게 결점이 있잖아요. 밧세바를 강간하고 우리아를 계획살인한
그 사건만 없으면 참 너무나도 완벽한 존재일 것 같은데 안타깝잖아요. 하지만 성경은 감추지 않아요. 오히려 더 노골적으로 폭로합니다. 왜냐하면 그런 죄인들을 하나님께서 구원하셨고 하나님의 사람으로 부르시고 또한 하나님께서 사명을 주셔서 하나님의 도구로까지 사용하시기 때문입니다. 그렇기에 사람의 스토리를 볼 때에 그것으로 인하여서 더욱더 크신 하나님의 자비하심과 은혜를 우리가 깨달을 수 있는 것입니다. 라합은 창녀였지만 밑바닥 인생이었지만 그렇게 하나님의 은혜를 입은 사람입니다. 더 이상 사람들에게 손가락질 당하지 않습니다. 왜냐하면 하나님께서 그를 예수 안에서 살리시고 하늘에 앉혀주셨기 때문입니다. 그리고 여러분 모두가 그러한 하나님의 은혜를 동일하게 입은 하나님의 백성, 하나님의 자녀라는 사실을 반드시 기억하며 믿으시기를 축복합니다. 우리는 죄인입니다. 하지만 구원받은, 은혜로 구원받은 하나님의 백성입니다. 두 번째, 라합은요 이미 구원받았다라는 것을 우리가 알아야 됩니다. 그러면 라합이 하나님의 은혜를 입었어요. 하나님의 은혜를 입었는데 라합이 이 구원을 받게 된 시점, 언제 구원을 받았는가에 대해서 우리가 살펴볼 필요가 있어요. 라합이 어떻게 구원을 받았을까요? 제가 그 설교 노트 테이킹하는 질문에 첫 번째 질문을 여러분이 어떻게 라합의 스토리를 알고 있는지 써보라고 그랬습니다. 혹시 괜찮으시면 한번 써보세요. 설교를 들으면서. 라합이 우리가 어떻게 구원을 받았다라고 생각을 하냐면 정탐꾼을 살려주었고 이 살려준 공로로 인해서 이스라엘이 쳐들어왔을 때 여리고에서 라합과 라합의 가족을 살려주었고 그로 인해서 하나님의 백성이 되었다, 이렇게 알고 있습니다. 그런데 오늘 말씀은 그걸 말하지 않아요. 9절, 10절, 11절 말씀을 한번 볼게요. 말하였다. 나는 주님께서 이 땅을 당신들에게 주신 것을 압니다. 우리는 당신들 때문에 공포에 사로잡혀 있고 이 땅의 주민들은 모두 하나같이 당신들 때문에 간담이 서늘했습니다. 당신들이 이집트에서 나올 때에 주님께서 당신들 앞에서 어떻게 홍해의 물을 마르게 하셨으며 또 당신들이 요단강 동쪽에 있는 아모리 사람의 두 왕 시온과 옥을 어떻게 전멸시켜서 희생제물로 바쳤는가 하는 소식을 우리가 들었기 때문입니다. 우리는 그 말을 듣고 간담이 서늘했고 당신들 때문에 정신을 잃고 말았습니다. 위로는 하늘에서 아래로는 땅 위에서 과연 주 당신들의 하나님만이 참 하나님이십니다. 아멘. 우리는 공포에 사로잡혀 있고 간담이 서늘했다. 또 어떤 사람들은 당신들 때문에 정신을 잃고 말았다. 이것이 가나안 사람들의 원래 진짜 마음 상태였던 것입니다. 40년 전에 12정탐꾼이 갔어요. 그런데 10명의 정탐꾼이 우리는 죽게 되었다, 우리는 저들에 비하면 메뚜기와 같다라고 했던 것은 사실이 아니잖아요. 지금 실상은요, 가나안 사람들이 오히려 이스라엘과 하나님으로 인해서 두려워하고 간담이 서늘할 정도로 정신을 잃을 정도로 지금 두려워하고 공포에 사로잡혀 있는 상태였습니다. 참으로 안타깝잖아요. 40년 전에 이 사실을 알았다면 사실 두 사람은 알았잖아요. 저들은 우리의 밥이다라고 했던 여호수아 갈렙이 있었잖아요. 그런데 10명의 이야기를 듣고 믿음으로 이 땅을 하나님이 주셨다라고 선포하지 못한 채 하나님을 원망하고 모세를 원망하고 그렇게 40년 동안 벌을 받은 이스라엘 백성들이 너무나도 안타깝습니다. 그렇게 믿음의 고백을 하며 전쟁을 했다면 그때의 땅을 차지할 수 있었을 텐데 말입니다. 그런데 라합이 말한 9절 말씀을 한번 더 보시면 여기에 엄청난 믿음의 고백이 숨겨져 있습니다. 9절 말씀 한번 더 띄워주세요. 라합은 정탐꾼을 도와주었습니다. 그리고 그 행동으로 구원을 얻은 게 아니에요. 라합은 오히려 지금 이 시점에서 이미 엄청난 믿음의 고백을 하고 있는 구원받은 사람으로 여겨져야 한다라는 것입니다. 9절 말씀에 나는 주님께서 이 땅을 당신들에게 주신 것을 압니다라는 단어를 조금 집중했으면 좋겠어요. 야고보서 2장 25절에는요 이런 이야기를 해요. 창녀 라합도 정탐꾼들을 접대하여 다른 길로 내보내서 행함으로 의롭게 된 것이 아닙니까? 다른 성경에 보니까 누군가는 이런 질문을 할 수 있습니다. 야고보서를 보니까 강도사님, 라합이 행함으로 의롭게 되었다고 하는데 이것은 어떻게 된 것입니까? 라고 질문할 수 있어요. 정탐꾼을 접대하여서 그 행함으로 의롭게 되고 구원받았다라고 주장할 수도 있을 것 같아요. 이 야고보서에 의하면. 하지만요, 저희가 작년인가 야고보서 말씀을 우리가 설교를 통해서 은혜를 나누었습니다.
그때에 야고보서에서 야고보 사도가 말하는 행함이라는 조건, 전제 조건은요, 반드시 믿음으로 구원받은 사람이라는 전제 조건이 있어요. 믿음으로 구원받은 사람이 하는 행함, 믿음으로 구원받은 사람이 하는 선행이라는 전제 조건이 있다는 것을 알아야 합니다. 구원을 위해서, 구원받지 않은 사람이 구원을 위해서 행하는 행함이 아니라 이미 구원받은 사람이 하는 행함을 이야기하는 거예요. 그래서 야고보 사도는요, 성도라고 하는 사람들이 해야 하는 행함의 실제적인 예들, 사람을 외모나 돈으로 취하지 않는 것, 평가하지 않는 것, 형제 자매가 헐벗고 먹을 것이 없을 때 그의 피로를 채워주는 것과 같은 믿음으로 구원받은 사람으로서 당연히 해야 하는 착한 일들, 선한 일들, 성도로서의 일들을 이야기하는 것이지 행함 자체로 구원을 받는 것을 이야기하는 것은 아닙니다. 그래서 야고보서 2장 25절을 읽을 때에는 큰 야고보서에서 말하고 있는 믿음으로 구원받은 사람으로서의 행동에서 라합은 이미 구원을 받았고 그가 그 행함을 통해서 완전한 그 믿음을 표현했다라고 해석을 할 수 있는 것입니다. 따라서 라합은요, 오히려 믿음으로 구원받은 사람이 당연히 해야 하는 접대, 당연히 해야 하는 환대, 도와줌, 행함, 선행을 베푼 것으로 보아야 합니다. 아까 제가 잠깐 언급했는데 9절 말씀을 다시 한번 띄워주시면 9절에서 압니다라는 know라는 단어는요, 제가 여러 번 말씀드린 히브리어 단어 야다라는 단어입니다. 이 야다라는 단어는 어떤 대상을요, 관계적으로, 경험적으로 혹은 영적으로 안다라는 의미이며 보통은 믿는다 정도로 해석을 한다고 말씀드렸습니다. 라합은 하나님이 이 땅을 이스라엘에게 주신 것을 압니다라고 고백합니다. 지금 시점은 정복전쟁이 시작되기 전이에요. 근데 나는 주님께서 이 땅을 당신들에게 주실 것을 압니다라는 미래형도 아니고 have pp 아시죠 여러분? 네, 완료형 시제를 썼어요. 이미 주셨대요. 나는 하나님께서 이 땅을 당신들에게 이미 주셨다라는 것을 믿고 있습니다라는 표현으로 우리가 다시 읽어야 합니다. 11절에는 더 엄청난 믿음의 고백을 합니다. 11절에는 위로는 하늘에서 아래로는 땅 위에서 과연 주 당신들의 하나님만이 참 하나님이십니다. 이런 놀라운 고백을 합니다. 이 똑같은 고백을 누가 했는지 아시나요? 이 똑같은 고백을 토시 하나 안 틀리고 모세가 한 고백입니다. 신명기 4장 39절에 하늘에서도 아래로는 땅에서도 참 하나님이시며 그 밖에 다른 신은 없다는 것입니다 라고 신명기 4장 39절에서 모세가 그대로 이야기한 것을 라합이 그대로 고백하고 있어요. 그래서 라합은 이미 믿음으로 하나님을 믿어요. 믿음으로 구원받은 사람입니다. 40년 전 하나님과 모세를 원망하며 믿지 못했던 그 200만 명이나 되는 이스라엘 백성들, 그 사람들 모두의 믿음을 합친 것보다 라합의 믿음이 더 커요. 그 사람들 다 죽었습니다. 여호수아와 갈렙 빼고 1세대들은 싸그리 다 죽었어요. 그 사람들이 가지고 있던 믿음의 크기보다 라합이 더 커요. 오히려 지금 모세와 필적할 정도로 이 라합의 믿음이 엄청나게 거대한 것을 우리가 알 수 있어요. 그래서 히브리서 기자는요, 라합의 이 삶을 이렇게 평가합니다. 히브리서 11장 31절입니다. 함께 읽읍시다. 시작. 믿음으로 창녀 라합은 정탐꾼들을 호의로 영접해 주어서 순종하지 않은 사람들과 함께 망하지 않았습니다. 믿음으로 영접해 준 거예요. 믿음이 없는 상태에서 영접해 주고 구원받은 것이 아니라 믿음으로 그는 정탐꾼들을 접대해 준 것입니다. 그 영접해 준 행위로 구원받은 것이 아니라 이미 믿음이 있는 자로서 구원받은 자로서의 선행을 베푼 것입니다. 그렇다면 라합의 이 믿음이 어디에서 생겨났을까요? 10절 말씀의 마지막 문장을 보시면 이 모든 소식을 우리가 들었기 때문입니다. 라합은 하나님께서 이집트와 광야에서 이스라엘 백성들을 어떻게 구원해내셨고 이끌어내셨고 인도하고 계셨는지를 이야기로 들었대요. 하나님께서 어떻게 이스라엘을 구원하셨는지에 대한 소문이 라합뿐만 아니라 온 가나안에 퍼져 있었던 것 같습니다. 최소한 여리고성에는 퍼져 있었던 것 같아요. 가나안은 이미 두려워하고 있었습니다. 하지만 그 당시 출애굽 1세대들은 그걸 몰랐습니다.
정탐꾼들은요, 이 복음의 소식, 승리의 복음의 소식을 전해준 게 아니라 거짓말을 전해준 거죠. 잘못된 사실을 전해준 것과 다름없습니다. 믿음과 관련해서 사람들은요, 믿음을 위해서 증거를 계속해서 요구합니다. 눈에 보이는 것들을 요구합니다. 하나님이 어딨냐? 예수님이 어딨냐? 데리고 와봐라. 그럼 내가 믿을게. 라고 하는 사람들을 굉장히 많이 보고 우리 또한 그랬던 기억이 분명히 있을 겁니다. 네, 주일학교 선생님에게 저는 show me God. 네, 하나님 데리고 오시면 제가 믿겠습니다라고 굉장히 말썽을 부렸던 기억이 있습니다. 혹시 지금도 그런 아이들이 있는지 모르겠어요. 그래서 유대인들조차도 예수님에게 찾아와서 계속해서 기적을 요구했어요. 미라클을 요구했어요. 이미 행하신 기적들 뒤편에 예수님께서 왜 이 기적을 베푸시는지에 대한 메시지는 전혀 깨닫지 못하고 관심도 없고, 유대인들은 그냥 어떤 기적을 또 오늘은 새롭게 베푸실까, 어떤 신선한 충격을 우리에게 주실까에만 관심이 있었습니다. 예수님은 항상 귀 있는 자들은 들으라라고 하면서 기적을 베푸셨지만 그 누구도 믿고 듣고 믿지 않았습니다. 바울 또한 그래서 뭐라고 말하냐면 유대 사람은 기적을 요구하고 그리스 사람은 지혜를 요구한다라고 꾸짖은 바 있어요. 이집트에서 탈출한 이 출애굽 1세대들은요, 홍해가 갈라지는 걸 봤어요. 홍해가 갈라지는 것 전에는요, 10가지 재앙을 보았고, 광야에서 만나와 메추라기와 반석에서 물이 막 터져 나오는 걸 경험했고, 매일 밤 매일 낮마다 불기둥과 구름기둥이 자기들을 보호하고 인도하는 것을 눈으로 경험했던 사람들이에요. 그렇게 매일 매순간 경험했던 이스라엘 백성들이 가나안 땅을 주시겠다라고 약속한 하나님의 약속을 믿지 못하고 모세와 하나님을 원망하고 그 가나안 사람들에 비하면 자기들이 메뚜기와 같을 뿐이라고 두려워하며 슬퍼했어요. 기적을 경험했는데도 믿지 못했다고요. 그런데 이러한 경험들을 하나도 경험해보지 못한 이 미천한 창녀 라합은요, 그냥 이 이야기를 들음으로써 믿음이 생기고 하나님을 믿었어요. 로마서 10장 17절에는 그래서 이렇게 이야기합니다. 그러므로 믿음은 들음에서 생기고 들음은 그리스도를 전하는 말씀에서 비롯됩니다. 믿음은 그리스도를 전하는 말씀에서, 그리고 그 말씀을 듣는 것에서 시작됩니다. 라합은 하나님이 일하시는 이 복된 소식인 복음을 들었고요, 하나님을 두려워하였고 더 나아가 하나님을 믿게 되었어요. 가나안 사람들이 같이 이야기를 들었지만 이 소식을 들은 모든 사람들이 하나님을 믿게 된 것은 아닙니다. 그냥 공포에 사로잡혔을 뿐이에요. 그들은 이 소식을 듣고 이스라엘과 하나님에 대한 두려움이 생기고 어떤 사람들은 정신을 잃을 만큼 무서웠지만 그 사람들이 다 믿은 사람들은 아니라는 것입니다. 어떤 사람들은 기적을 보고도 믿지 못해요. 하지만 어떤 사람들은 기적을 보고 믿어요. 또 어떤 사람들은 기적을 보지 못했지만 들음으로써 믿고, 같이 들었는데 믿지 못하는 사람들도 있어요. 사람들이 반응이 제각각이라는 거예요. 그래서 일반적인 의미에서 어떤 사람을 믿는다, 혹은 어떤 과학적 사실을 믿는다, 어떤 사상을 믿는다, 신뢰한다라고 했을 때 아주 일반적인 의미에서 이 과학적 사실이나 어떤 사람을 믿는다라고 했을 때 그러한 믿음이 생겨나는 조건은 사람마다 케이스 바이 케이스라는 거예요. 예를 들어서 지구가 둥글다고 했을 때, 혹은 태양이 아니라 지구가 태양을 돈다라고 주장을 했을 때 그 사실을 그냥 믿는 사람들이 있었어요. 우와, 태양이 도는 줄 알았는데 지구가 도는 거야? 믿는 사람들이 있었어요. 그런데 아무리 과학적 증거를 그렇게 제시를 해도 믿지 않는 사람들이 얼마나 많았습니까? 심지어 지금도 지구가 둥글지 않고 평평하다고 하는 지구 평평파가 있다고 해요. 네, 굉장한 사람들입니다. 네. 과학적 사실을 받아들이고 그 사실을 믿는 데에도 이렇게 사람들이 각각 반응이 다른데, 어떻게 지적인 동의 수준을 넘어서 영적인 믿음의 영역으로 갈 때 이 반응들은 어떻겠습니까? 어떤 사람들은요, 기적을 통해서 믿기도 하고 어떤 사람은 듣는 것만으로도 믿기도 해요. 30년, 40년을 교회를 다녀도 예수님의 부활을 못 믿어요. 그런데 6학년, 7학년짜리가 자기의 구원자가 예수님이래요. 그렇게 고백하는 아이들이 있어요. 예수 그리스도, 구원, 복음, 진리라는 이 영적인 것을 믿는 믿음을 생각할 때 구원에 이르는 이 믿음이 생겨나는 데에 만약에 이유가 있고
조건이 있어서 어떤 사람들이 그 조건을 같이 만족시켰을 때, A라는 조건을 만족시켰을 때 믿음이라는 B라는 결과가 나타난다면, 우리는 그러면 같은 이야기를 들을 때 같이 믿음이 생겨야 되고, 같은 현상, 기적을 봤을 때 똑같은 믿음이 생겨야 돼요. 그런데 믿음이라는 것은 A라는 조건이 만족되었을 때 B라는 결과가 나오는 수학적인 혹은 과학적인 결과로 이루어지지 않더란 말입니다. 그래서 성경은 믿음이 하나님의 선물이라고 이야기하는 거예요. 똑같은 걸 보고 똑같은 걸 경험해도 어떤 사람은 믿고 어떤 사람은 믿지 않는 것은 그 사람의 완악함 때문도 있지만 하나님이 믿음을 선물로 주셔야 가능하다라는 사실입니다. 이 사실을 꼭 믿으시는 여러분 되시기를 바랍니다. 네, 에베소서 2장 8절 9절에서는 그래서 이렇게 이야기합니다. 여러분은 믿음을 통하여 은혜로 구원을 얻었습니다. 이것은 여러분에게서 난 것은 아니요 하나님의 선물입니다. 행위에서 난 것이 아닙니다. 그러므로 아무도 자랑할 수 없습니다. 아멘. 믿음은 우리의 결정이 아니에요. 부처랑 모하메트랑 예수님이랑 딱 초상화를 놓고 비교해 봤을 때 예수님이 잘생겼네. 그럼 난 예수님을 믿을래. 그래서 우리가 교회에 온 것이 아닙니다. 내가 믿기로 결정한 것이 아니에요. 믿음은 하나님의 선물이라는 겁니다. 모든 사람들이 가나안의 거대함을 보고 하나님을 원망하는 가운데서도 여호수아와 갈렙은 하나님을 의지하며 신뢰하며 하나님을 믿었습니다. 그저 소식을 들은 것뿐인 이 라합도 하나님이 하늘과 땅과 그 모든 세상 만물을 다스리는 주인이신 참 하나님이심을 믿고 있었습니다. 이것은 하나님이 그 사람에게 믿음을 허락하지 않고는 절대로 설명할 수 없는 현상입니다. 마찬가지로 우리가 예수님을 믿는 믿음 또한 하나님이 우리에게 허락해 주신 선물입니다. 따라서 우리는 우리의 구원을 우리의 조건 혹은 우리의 행동, 우리의 공로로 인해서 구원받은 것을 자랑할 수 없습니다. 왜냐하면 우리의 조건이나 행위나 공로로 구원받은 것이 아니기 때문입니다. 따라서 우리는 무엇을 자랑해야 하냐면 예수님을 자랑해야 합니다. 조건 없이 밑바닥 인생이었던 우리를 찾아와 주셔서 우리에게 은혜를 주시고 믿음을 주시고 우리에게 구원을 베풀어 주신 하나님의 그 크신 놀라운 은혜와 예수 그리스도의 그 사랑을 우리가 기억하며 그것을 자랑해야 합니다. 내가 이만큼 했어, 내가 교회를 위해서, 내가 하나님을 위해서 이만큼 헌신했어 라는 것을 자랑하는 것이 아니라 나는 아무것도 가진 것이 없고 나는 아무것도 하나님을 위해서 한 것이 없지만 하나님이 나를 위해서 이 땅 가운데 예수 그리스도로 찾아와 주셨고 나를 구원해 주셨다라는 이 복음의 사실만을 자랑해야 합니다. 앞에서 말씀드린 것처럼 조건을 본다면 당장의 심판을 받아야 마땅할 라합이라는 사람이 복음을 듣고 복음을 믿었습니다. 그는 이미 구원받은 사람이에요. 그는 가나안이라는 그 땅에 살아가는, 하지만 사실은 하나님 나라에 살아가는 하나님 나라의 백성이었습니다. 비록 라합 자신은 그것을 깨닫지 못했을 거예요. 자기가 구원받은 사람인 줄도 몰랐을 것이고 하나님의 백성이 이미 되었다라는 사실도 깨닫지 못했을 수도 있지만 하나님은 이미 라합을 구원하셨어요. 조건을 보지 않고 그의 신분이나 죄의 많고 적음을 따지지 않고 전적으로 하나님의 주권으로 그를 구원하셨습니다. 라합은 행위로 구원받은 것이 아님을 여러분 계속해서 기억하십시오. 오직 은혜로, 오직 믿음으로 구원받은 사실이 분명하며 저와 여러분도 마찬가지로 하나님의 은혜로, 하나님의 자비로 인해 주어진 믿음으로 구원받은 사실을 늘 기억하며 예수님을 자랑하는 여러분이 되시기를 축복하며 소망합니다. 마지막으로 하나님이 라합을 구원하고 계십니다. 오늘 말씀 12절 13절 말씀 함께 읽어봅시다. 시작. 그리고 나의 부모와 형제들, 자매들과 그들에게 속한 모든 식구를 살려주시고 죽지 않도록 우리의 생명을 구하여 주십시오. 아멘. 12절에서 은혜라고 번역된 히브리어 단어는 아주 복잡한 단어인데 헤세드라는 단어입니다. 이 단어는요, 은혜, 사랑, 자비, 친절 혹은 사람에게 쓸 때는 충성 이런 단어들로 번역될 수 있는데 한국어로 번역하든 영어로 번역하든 적절하게 번역할 수 있는 단어가 없다고 합니다.
이 라합은요, 하나님의 헤세드, 하나님의 은총, 하나님의 자비를 자신의 부모와 자신의 형제 자매 온 가족들에게까지 행해 주시기를 간청하고 있어요. 우리는 라합이 정탐꾼을 살려주는 이야기인 줄 알았어요. 라합이 정탐꾼을 살려줘서 그 보상으로 하나님이 은혜를 갚아주신 것이라고 오해하였습니다. 내가 하나님을 위해서, 교회를 위해서 헌신하였고 그것으로 내가 구원받았다, 내가 하나님의 백성이 되었다라고 착각하고 있었어요. 하지만 이미 하나님이 먼저 라합을 구원하셨고 라합은 이미 구원받은 사람으로서 당연히 해야 할 일을 하는 선한 일을 한 것이며, 특별히 지금 상황은 전쟁이라는 급박한 상황, 이 특별한 상황에서 라합은 다시금 하나님의 특별한 사랑과 자비를, 실제적인 자신의 육체적인 구원을 요청하고 있는 것입니다. 그래서 라합의 스토리는 라합이 정탐꾼을 구하는 스토리가 아니에요. 이스라엘에게 이 전쟁의 승리가 이미 선언되었고 하나님이 이 땅을 이스라엘에게 이미 허락해 주셨습니다. 여리고가 아무리 큰 성이라도, 정복하기 아무리 어려운 땅이라도 우리는 스토리를 알아요. 7바퀴 돌면서 무너졌잖아요. 하나님이 하세요. 하나님이 이 어려운 일들을 해내십니다. 하지만 그 전쟁 상황 가운데에서 의인이 그 성 안에 있다는 겁니다. 힘없고 죽을 수밖에 없는 의인인 한 여자가 그 성에 살고 있다는 겁니다. 그의 영혼은 이미 구원받았을지라도 전쟁으로 인해서 아무런 지식이 없는, 아무런 그 라합에 대한 라합을 모르는 이스라엘 군인이 그냥 죽일 수밖에 없는, 죽여야 하는 한 여인에 불과하지 않다라는 겁니다. 그래서 하나님은 오늘 정탐꾼을 통해서 정탐꾼과 함께 라합을 찾아가신 사건입니다. 왜 하필 정탐꾼들은 많고 많은 사람들 중에 라합을 찾아갔을까요? 그것도 창녀의 집에. 여기에 하나님의 뜻이 담겨 있는 거예요. 하나님이 라합을 이 여리고성에서 구원하시기 위함이었던 겁니다. 마치 창세기에서 소돔과 고모라 땅을 놓고 아브라함이 하나님과 이렇게 씨름하는 장면을 우리가 생각할 수 있어요. 창세기 18장에 조카 롯이 살고 있는 소돔과 고모라가 멸망한다는 소식을 아브라함이 듣습니다. 그러니까 아브라함이 하나님에게 뭐라고 말하냐면요, 어떻게 주님께서 의인을 악인과 함께 쓸어버리십니까? 어떻게 의로운 의인을 악한 사람들과 함께 심판하려 하십니까? 라고 이야기합니다. 그래서 아브라함이 하나님과 딜을 하잖아요. 처음에는 그 성에 하나님을 믿는 의인 50명이 있으면 그 악한 소돔과 고모라를 용서해 주실 겁니까? 물어보니까 하나님이 당연히 용서해 주겠다라고 합니다. 그리고 이제 숫자가 점점 내려갑니다. 50명에서 45명으로 40명, 30명, 20명, 10명까지 내려갑니다. 조금만 더 깎지, 그렇죠? 근데 그 성에 10명이 없었어요. 그 거대한 성에 의인 10명이 없었습니다. 그 성 전체가 하나님을 믿지 않는 사람들이었고, 결국 하나님은 롯의 가족을 찾아가세요. 그리고 롯의 가족을 그 성에서 탈출시키십니다. 하나님은 의인을 버리지 않으세요. 오늘 마찬가지로 여리고성의 의로운 사람이었던 라합을 하나님이 찾아가셨어요. 그리고 마침내 라합을 그곳에서 구원하시기 위한 하나님의 계획들을 일하고 계시는 겁니다. 사도행전 16장 31절에도 이렇게 이야기합니다. 주 예수를 믿으시오. 그리하면 그대와 그대의 집안이 구원을 얻을 것입니다. 라합의 믿음을 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 표현한다면 그의 믿음이 그의 온 집안 식구들을 살렸습니다. 이걸 조금 더 펼쳐서 언약적인 측면에서 살펴본다면 아브라함에게 하나님이 약속하셨던 너에게 축복하는 자에게 내가 축복할 것이다 라는 이 언약도 하나님이 지켜내신 겁니다. 18절 19절에는 이제 어떻게 라합을 살리실지에 대한 하나님의 계획들이 나옵니다. 18절에 이렇게 이야기합니다. 이렇게 합시다. 여기 홍색 줄이 있으니 우리가 이 땅으로 들어올 때에 당신이 우리를 달아내렸던 그 창문에 이 홍색 줄을 메어두시오. 그리고 당신의 아버지와 어머니와 오라버니들과 아버지 집안의 모든 식구를 다 당신의 집에 모여있게 하시오. 누구든지 당신의 집 대문에서 밖으로 나가서 죽으면 그 죽음에 대한 책임은 죽은 사람 자신이 져야 하며 우리는 책임을 지지 않겠소. 그러나 우리가 당신과 함께 집안에 있는 사람에게 손을 대서 죽으면 그 죽음에 대한 책임은 우리가 질 것이요. 정탐꾼들은 라합에게 온 집안 식구들을 자기 집으로 모으라고 합니다. 그리고 창문에 홍색 줄을 매달아서 누구든지 알아볼 수 있게 표시해달라고 합니다.
일단 이 줄은요, 18절에 나오는 이 줄은 15절에서 라합이 정탐꾼을 달아내렸던 줄과는 다른 단어를 사용해요. 15절에 라합이 사용한 이 단어는요, 흔히 말하는 밧줄이에요. 꼬아서 만든 밧줄, 튼튼한 밧줄이라는 의미인 헤벨이라는 단어를 사용했고, 오늘 18절에서 사용된 붉은 줄이라는 이 단어는요, 붉은 줄이 아니라 사실은 붉은 실에 가까운 후트 티그바트라는 단어를 사용했어요. 근데 이 티그바트라는 단어를 보면, 티그바트라는 단어의 원형 명사인 티그바는 성경에서 보통 어떻게 사용되냐면 소망, 희망, 살아나다라는 뜻으로 보통은 사용됩니다. 그래서 이 붉은 줄, 붉은 실이라는 이 말 자체에 뭐가 있냐면 그것이 라합의 소망이다, 라합이 살아나다라는 뜻을 이 단어 자체에 가지고 있는 겁니다. 이 줄은요, 라합이 가지고 있던 줄이 아니에요. 정탐꾼이 준 거예요. 하나님이 주신 거예요. 하나님이 건네준 이 붉은 줄은, 이 붉은 줄을 창에 달아놓음으로써 자기가 하나님의 백성입니다라는 표현을 하며 그 믿음으로 인해서 여리고성의 멸망으로부터 자기가 구원 얻으리라는 소망, 희망을 가질 수 있었던 겁니다. 더 나아가서 불다라는 이 단어는요, 샤니라는 단어를 사용하는데, 이 단어는 주로 어디서 사용하냐면 성막문을 만들 때 사용하는 붉은 실, 그리고 휘장을 만들 때 휘장에 사용하는 붉은 실을 표현할 때 샤니라는 단어를 사용합니다. 물론 이 불다라는 이 단어가 핏빛은 아니에요. 피처럼 불다라는 표현은 아니기 때문에 현대 신학자들은 이 붉은 줄을 예수 그리스도의 예표로 보기에는 무리가 있다라고 하지만, 저는 이것이 예수 그리스도의 보혈을 예표하는데 아무런 문제가 없다고 생각해요. 이 붉은 줄이 라합의 소망이 되었습니다. 그를 마침내 구원해내시는 하나님의 방법이라는 점에서 이집트에서 10번째 재앙인 장자의 죽음에서 이스라엘 백성들을 구원해내실 때 문설주에 발랐던 그 양의 피와, 그리고 우리를 씻긴 예수 그리스도의 보혈의 피와 이 지금 라합이 달아내린 홍색 실이 같다라는 점에서 하나님이 베푸시는 구원을 믿는다라는 증표가 양의 피, 예수님의 피, 그리고 이 홍색 실이기 때문입니다. 그래서 이 홍색 실은 예수 그리스도의 구원을 예표하는 사건입니다. 하나님은 라합의 믿음을 보시고 그를 구원하셨습니다. 그리고 마침내 죄의 땅인 그 가나안 여리고 땅에서 그를 구해내시기 위해 여리고로 직접 정탐꾼들을 통해서 찾아가셨습니다. 하나님은 우리와 같은 미천한 자들을 또한 직접 찾아와 주셔서 만나 주세요. 그리고 마침내 우리를 구원해 내신 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 말씀을 정리하겠습니다. 라합이 이 이후에 어떻게 되었을까요? 정탐꾼들이 도망갔어요. 이 도망간 것도 라합이 참 똑똑한 여인이었던 것 같아요. 3일을 좀 숲에 숨어 있다가 시간을 벌고 그 다음에 도망가라고 알려줍니다. 이제 정탐꾼들이 도망가서 이제 이스라엘로 돌아와서 승리가 우리에게 있다라고 선언합니다. 이스라엘은 이제 사기가 완전히 올라 있습니다. 그러면 라합은 어떻게 되었을까요? 반주 부탁해요. 당연히 이스라엘이 여리고로 쳐들어올 때 약속된 대로 그와 그의 온 집안이 구원을 받았습니다. 그런데 거기서 라합의 스토리가 끝난 게 아니에요. 라합은 하나님으로부터 훨씬 더 크고 엄청난 은혜를 받습니다. 마태복음 1장 5절에서 6절 말씀 한번 볼게요. 우리 함께 읽읍시다. 시작. 살몬은 라합에게서 보아스를 낳고, 보아스는 루색에서 오벳을 낳고, 오벳은 이새를 낳고, 이새는 다윗 왕을 낳았다. 라합이요, 룻의 남편이었던 보아스의 엄마예요. 그리고 다윗 왕의 고조 할머니가 되는 이 엄청난 영광을 누립니다. 그리고 더 나아가 저 족보가 누구 족보죠? 예수님의 족보입니다. 이 밑바닥 인생이었던 이 창녀 라합이 예수님의 조상이 됩니다. 라합의 인생이 시궁창 같았어요. 같은 민족에게도 버림받고 손가락질 당하는 아주 비천한 인생이었지만 하나님 나라의 백성이 됩니다. 믿음으로 하나님으로부터 구원을 받아요.
그리고 하나님 나라의 주인공인 예수 그리스도가 태어날 수 있도록 한몫 거두는 역할까지 합니다. 하나님은요, 하나님 나라를 세워가는 주인공으로 라합을 불러주시고 그에게 사명을 주시고, 그리고 하나님은 그를 영광스럽게 회복시켜 주시며 그를 사용하여 주셨습니다. 오늘 마찬가지로 오늘날 우리를 그리스도와 함께 살리시며 그리스도와 함께 하나님이 계신 저 하나님 나라에 앉게 해주시는 하나님 나라의 상속자로서의 권위를 우리에게 허락해 주시고 우리가 하나님 나라를 살아갈 수 있도록 허락해 주셨습니다. 하나님은 하나님 나라를 세워가는 과정 가운데서 여호수아를 세워주시고 그를 만나주신 것처럼 오늘 라합을 만나주시고 라합을 구원하시고 하나님의 백성으로서 하나님 나라의 주인공으로서 살아갈 수 있도록 은혜를 주셨습니다. 이 엄청난 일을 하나님께서 하셨습니다. 그래서 우리는 이렇게 찬양할 수밖에 없어요. 오직 구원은 하나님에게 그리고 어린 양이신 예수 그리스도께 있다라고 인정하며 하나님과 예수님과 성령님의 행하신 이 복음의 일들을 우리가 자랑하는, 우리의 행위, 우리가 얼마나 선한지, 우리가 얼마나 착한지, 내가 얼마나 의로운 사람인지 자랑하는 여러분이 아니라, 나는 아무런 조건 없지만, 나는 정말로 멸망받을 수밖에 없는 죄인이었지만 하나님이 나를 구원해 주셨다라는 그 놀라운 사실을 늘 고백하며 감사하며 자랑하며 찬양하는 우리 교회 모든 성도님들 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축복하며 소망합니다.